اللہ بس لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ قبول اجاز کا مطلب جس طرح یہ شیطان آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو روکتا ہے نا، تو جب آدمی شیطان کو گھر سے نکالتا ہے تو پھر وہ اسے فائٹ کرتا ہے نا۔ Just as when you pray and shaitan fights with you and it gives you hard time, when you want Allahu to be inside your heart, then shaitan will wage a war against you even more heavier. شیطان ایک نہیں ہے نا، اس کی بہت سی فوج ہے۔ He has a big army, shaitan has. اسی طرح ہم کو اللہ نے آرمی دی ہے، پھر ہم اس کا مقابلہ کرتا ہے نا۔ And in the same way, Allah subhanahu wa ta'ala has given Shaykh here a big army. So then we can fight with the shaitan when he does this. ہم اس کا وہ تمہارے سے لڑے گا، ہم اس سے لڑے گا، تم کامیاب ہو Shaitan جائے will گا۔ fight you in this respect, and then our forge will fight with the shaitan to keep it away so that you can be successful in this way. اور ہم اس وقت تک تمہاری مدد کرے گا نا جب تک تمہارے اندر یہ چیزیں رحمانی بن جاتی ہیں۔ And the Sarkar says that we will help you and guide you in this respect until Allah who does not start inside you to keep those things away from you. پھر تم ادھر بیٹھا رہو۔ سرکار گوہر شاہی نے اپنے دور میں 1 سال پہلے جن افراد کو ذکر قلبی، اس قلب کی ذکر کا اجازت عطا فرمایا تھا، اس کے بعد حالیہ 1997 کے دورے پر انہی امریکیوں نے آپ سرکار گوہر شاہی کو استقبالیہ خطاب کے لیے پھر سے مدعو کیا، جہاں کچھ نئے لوگ بھی ذکر کی اجازت لینے کے لیے بلائے گئے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں۔ اور انہوں نے اپنے اندازیہ استقبال اور عقیدت کے طور پر سرکار گوہر شاہی کے سامنے ساز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اردو زبان میں حمد باری تعالی کونو مقام ہے اللہ کے اثار جھوم جھوم کر پیش کیے۔ آپ یہ کلپ، یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی نے اپنے دور میں غیبت سے پہلے کتنی محنتیں کی ہے۔ ان امریکیوں کو بھی سرکار گوہر شاہی نے ذکر قلب کی نعمت اس دولت سے نوازا، اور یہ لوگ جھوم جھوم کے حمد باری تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہ امریکی لوگ سرکار گوہر شاہی سے فیض حاصل کرنے کے بعد، آپ یہ ویڈیو کلپ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں۔ آپ لوگ سرکار گوہر شاہی کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، سرکار کے تعلیموں کو فتنہ بتاتے ہیں، تو سرکار کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ سرکار کس طرح اپنے وقت، اپنے دور میں انہوں نے کتنی محنتیں کی ہے، اللہ رب العزت کے کاموں میں ہاتھ بٹائی ہے، اور دیکھیں کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو سرکار گوہر شاہی نے اللہ کے ذکر سے آباد کیا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف کیا ہے، اللہ میں لگایا ہے۔ ان امریکیوں کو بھی اب کہنے کا مطلب ہے، کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ یہ ساز کے ساتھ جھوم جھوم کر میوزک کے ساتھ یہ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، تو جہاں کی جیسی کلچر اور جہاں کے جو طور طریقے ہیں اسی طریقے کے حساب سے اللہ کا حمد ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ امریکی لوگ ہیں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ تو شکل و صورت کو دیکھتا ہے، اللہ نے فرما دیا، نہ تو اللہ اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تو انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ جاری ہو گیا، اللہ کی محبت جاری ہو گئی، اور اللہ سے خصوصی ایک رغبت، ایک عقیدت بن گئی، تو اللہ اسی پہ مہربان ہوتا ہے۔ چاہے وہ ساز ہو، میوزک ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں کی جیسی کلچر، جہاں کے جیسے بھیس بھوسے، وہاں کے ویسے رواج، اس حساب سے اس کلچر میں لوگ ڈھلے میں اپنے انداز میں اسی کلچر اور اسی بھیس بھوسے میں کم سے کم اپنے رب کی ثنا، حمد و ثنا تو کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عشق، اللہ کی محبت سرکار گوہر شاہی نے ان امریکیوں کے بھی دلوں میں اتارا، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت۔ اور سرکار گوہر شاہی نے دیگر پوری دنیا کا
दौरा किया है, हर खित्ते में, हर कंट्री में सरकार गौहर शाही गए हैं और ये दावत का काम किया है, लोगों को कल्ब में अल्लाह का जिक्र जारी करना, नफ्स को कलमा पढ़ाने का ये तालीम सरकार गौहर शाही ने अता किया है। तो सरकार गौहर शाही हक है, सरकार गौहर शाही की तालीमें हक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार गौहर शाही से इस कामों से राज़ी है। अल्लाह तो फरमाता है कि मैं तेरे शकल सूरत को नहीं, तेरे अमल को नहीं, तेरी नीयत, तेरे दिलों को देखते हैं। तो सरकार गौहर शाही ने इंसान के शकल सूरत और उसके अमाल की ओर लोगों को लगाने का काम नहीं, लोगों को झुकाने का काम नहीं, ये काम तो मौलवी भी करते हैं कि शकल सूरत बनाने का तालीम देते हैं और अमाल का तौर तरीका, अमाल दुरुस्त करने का तरीका मौलवी भी बताते हैं। तो ये काम सरकार गौहर शाही को बताने की क्या ज़रूरत। सरकार गौहर शाही ने उस पॉइंट को लेकर चले हैं, उस जड़ पे काम किया है जिस जड़ के बारे में, जिस पॉइंट के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि ना मैं तेरे शकल सूरत को देखता, ना मैं तेरे दाढ़ियों को देखता, ना तेरे अमाल को देखता। अमाल यानी कि ये नमाज रोज़े, ये हमारे अमाल हो गए। शकल सूरत यानी कि दाढ़ी वगैरह है, सुरमे वगैरह हैं, सर पे इमामे वगैरह हैं, ये हमारे शकल सूरत हो गए। तो अल्लाह फरमाता है कि ना मैं तेरे शकल सूरत को देखता, ना मैं तेरे अमाल को देखता, यानी कि तेरे रोज़े नमाज को भी नहीं देखता। अल्लाह अगर देखता है तो तेरी नीयत को, तेरे दिल को देखता है। अगर नीयत दुरुस्त नहीं हुई, तेरा दिल पाक नहीं रहा, तो फिर तेरे शकल सूरत बनाने से क्या फ़ायदा। अगर नीयत दुरुस्त नहीं हुई, तेरा दिल पाक नहीं रहा, तो फिर तेरे ये शकल सूरत बनाने के बाद जो तू अमाल कर रहा है, अमल कर रहा है, जो तू रोज़े नमाज कर रहा है, ये अमल भी तेरे बेकार। इस अमल का क्या फ़ायदा जब तेरी नीयत दुरुस्त नहीं है, नीयत पाक नहीं है, दिल पाक नहीं है, दिल में अल्लाह का कलाम जारी नहीं है, तो फिर ये तेरे अमल भी बेकार। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ना मैं तेरे शकल सूरत को देखता, ना मैं तेरे अमल को देखता, मैं तो देखता तो तेरी नीयत, तेरे दिल को देखता। तो इस हिसाब से सरकार ने उस पॉइंट के ऊपर काम किया है, सरकार गौहर शाही ने, कि जिससे इंसान का नीयत दुरुस्त हो, इंसान का कल्ब में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलमा जारी और सारी हो जाए। तो ये काम पूरी भारत से बाहर भी कई कंट्रियों में सरकार गौहर शाही गए हैं, दौरे किए हैं और लोगों को इस कल्ब को दुरुस्त, नीयत को दुरुस्त करने की तालीम अता की है। तो सरकार गौहर शाही हक है, सरकार गौहर शाही मरहबा। इसलिए सरकार गौहर शाही का तालीम आज ज़ोरों शोरों से चल रहा है और सरकार गौहर शाही से आज लाखों के तादाद में लोग जुड़े हुए हैं और पूरा पाकिस्तान सरकार गौहर शाही को मानता है। इस वजह से सरकार की तालीम से लोग अंदर से, कल्ब से पाक हुए और रोशन ज़मीर हुए। सरकार ने वादा भी फरमाया है कि उस वक्त तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम अंदर से रोशन ज़मीर ना हो जाओ। तो ये सरकार का वादा है। सरकार ने फरमा दिया है कि उस वक्त तक मैं तुम्हारे साथ दूंगा जब तक कि तुम्हें रहमान से मिला ना दूं। तो ये माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये सरकार का करम नवाजिश है। तो सरकार गौहर शाही हमारे कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हमारे इस दौर में, इस ज़माना आखरत में जो फितनों से भरा दौर है, इस दौर में ऐसी नियाब तोहफ़े और ऐसी ख़ास अल्लाह का रास्ता बताने आए हैं जिससे लोग गुमराही से निकल रहे हैं, लोग फितनों से बच रहे हैं। तो आप भी अपने जानिब करम करें, अपने ऊपर जुल्म करने से ख़ुद को बचाएं और सरकार की इस तालीम को अपनाते हुए आप भी सरकार की तालीमों को हासिल करने के लिए आप भी हामी भरें और जिक्र कल्ब की इजाज़त लें। इजाज़त जिक्र कल्ब लेने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल घुमाएं, व्हाट्सएप से मैसेज करें और इजाज़त तलब करें, कहें कि मुझे भी इजाज़त दें और सरकार गौहर शाही से हमें जोड़ दें। सरकार गौहर शाही बराह रास्त उन्होंने वादा किया है कि मैं उस वक्त तक तेरा साथ दूंगा जब तक तुझे रहमान से तेरा राब्ता ना करा दूं, तेरे अंदर रहमान को जगा ना दूं, उस वक्त तक मैं तेरा साथ दूंगा। तो आप अपने ऊपर जुल्म होने से बचाएं, फितनों से आप खुद को बचाएं और हकीकी इल्म जो है, जो नीयत को, दिलों को दुरुस्त करना, इस तालीम को सीखें, समझें और अपने नफ्स को, अपने रूह पर काम आज से ही जारी कर दें। तो मेरा संदेश है आप सभी के लिए कि आप इस वीडियो को देखकर आप मुतासिर हुए होंगे
اور آپ کو بھی اللہ کرم فرمائے گا، آپ بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے، میرا امید ہے آپ لوگوں سے۔ تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ اس تعلیم کو اپنائیں اور اللہ کے راہ میں لگ جائیں، راہ خدا حاصل کریں، اپنے نیت اپنے دل کو درست کرنے کے اوپر کام کرنا آج سے ہی جاری کر دیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔